बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने वर्षर प्रथम 6 मास बीती सारिछि। आउ जो 6 मास बाकी रहिला अर्थात जुलाई 2026 रु डिसेंबर 2026 आपणक पई किपरि रहिबो, एही 6 मास आपणक पई कोन लुचाई रखिछि से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। बंधु माने खूब शीघ्र शनि बक्री चलन करिबा पई जाउछंती। एहा व्यतीत देवगुरु बृहस्पति मध्य बक्री गोचर करिवे। तो आगामी 6 मास मध्य आपणक जीवन रे केउ सबु घटना गुड़िक घटिबो, केउ सबु क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबो एवं केउ सबु क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता हेबो, से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। बंधु माने आपण वर्तमान शनि 7.5 प्रथम पर्याय दे गति करुछंती। शनि आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती एवं 27 जुलाई को शनि बक्री चलन करिवे। डिसेंबर 10 पर्यंत शनि बक्री चलन करिवे। तो एहा आपणक पई केउ फलाफल प्रदान करिवो। जेतेबेले गुरु बक्री होई जिवे तो गुरु आपणको केउ फलाफल प्रदान करिवे, ए विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। प्रथमे आसंतु जानि नेबा जुलाई मासरे आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहुछि। तो आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती आपणक राशिर अधिपति मंगल, तृतीय भावरे गोचर करुछंती सूर्य, चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती बुध, शुक्र एवं गुरु, पंचम भावरे गोचर करुछंती केतु, एकादश भावरे गोचर करुछंती राहु एवं द्वादश भावरे गोचर करुछंती शनि। तो बंधु माने आपणक प्रथम भावर अधिपति को देखंतु। मंगल जे वर्तमान द्वितीय भावरे अछंती एवं अगस्त 3 तारिख को तृतीय भावरे प्रवेश करिवे। एहार अर्थ हेउची जुलाई मास सारा मंगल आपणकर द्वितीय भावरे रहिबे। जेहेतु मंगल आपणकर प्रथम भावर अधिपति, तेणु यह साधारणतः आपणकर स्वास्थ्य पाई भल। तो स्वास्थ्य दृष्टि एठारे कौनसी समस्या नहीं, तथापि आपणकर बाणी रे टिके क्रोध रही पारे एवं आपणकर धैर्य मध्य बेले बेले कमी जाई पारे। आपणकर कथा टिके एग्रेसिव होई पारे। सर्वोपरि मंगल हेउचंती अग्नि तत्वर ग्रह। जदियो मंगल आपणक राशिर अधिपति एवं द्वितीय भावरे मंगलंकर गोचर करिवार अर्थ हेउची आपण क्रोधरे कथाबार्ता करि पारंती, टिके टिके कथारे आपण राखी जाई पारंती, जहा फलरे संपर्क रे बेले बेले उत्थान पतन आसी पारे। जदियो यह कठोर नहे, कारण से हेउचंती आपणक राशिर अधिपति। आपण आपणक परिवारर जत्न मध्य नेबे एवं समर्थनकारी मध्य हेबे। से माने पसंद करुथिबा किंबा नापसंद करुथिबा काम करिबाकू आपण इच्छुक हेबे। तापरे मंगल अगस्त 3 तारिख रे आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे एवं सेप्टेम्बर 19 पर्यंत एठारे रहिबे। एही गोचर आपणकू चालाक एवं चतुर बनाइबो। मंगल अग्नि, नेतृत्व, साहसर प्रतिनिधित्व करंती एवं तृतीय भाव मध्य साहस एवं पराक्रम भली एही समान गुण गुडी को नियंत्रण करे। तेणु यह स्पष्ट जे अगस्त 3 परे आपण निष्क्रिय होई बसिबे नाही। आपणकर साहस, सहन शक्ति स्तर उल्लेखनीय हेबो। आपण बहुत एक्टिव होइछिबे एवं गुरुत्वपूर्ण प्रयास करिबे। आपण जहा करंती सेथिरे आपणक निजर 100% देबे। एहा आपणकर चाकरी, व्यवसाय किंबा अन्य कोनोसी प्रयास हेउ। मंगल आपणकर तृतीय भावरे थिबा समय आपण आपणकर 110% प्रयास एथिरे करिवे। एही समय ऑनलाइन जडित कोनोसी कार्य पाई उत्कृष्ट हेबो। ताहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सामाजिक कार्य किंबा जे कोनोसी ऑनलाइन आधारित कार्यकलाप हेउ। मंगल आपणकर तृतीय भावरे रहिबा द्वारा आपणक पाई बहुत सकारात्मक फलाफल मिलिबो। परवर्ती समय मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे प्रवेश करिवे। सेप्टेम्बर 19 रु नवेम्बर 13 पर्यंत मंगल चतुर्थ भावरे रहिबे। नवेम्बर 13 परे मंगल आपणकर पंचम भाव को प्रवेश करिवे एवं डिसेम्बर पर्यंत एठारे ही रहिबे। तो सेतेबेले आपणकर प्रेम जीवन आशाजनक देखा जाउछि।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତା ଗଠନ କରିପାରିବେ। ନଭେମ୍ବର 13 ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, ଛୋଟ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ନଭେମ୍ବର 13 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବେ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି 16ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଭେମ୍ବର 16 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗଳାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଲର୍ଜି ଇନଫେକ୍ସନର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନଚେତ୍ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଘରେ ଗମନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକାପଣ, କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ତଥାପି ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ସମୟ ଆହୁରି ଭଲ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି 16 ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 16 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସିଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଫଳାଫଳ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିବାହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା। ତେବେ 27 ଜୁଲାଇକୁ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶନି 7.5 ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ?
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଏପରି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରାଏ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ରି ହୋଇଯାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ଜୁଲାଇ 27 ପରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଚାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଜୁଲାଇ 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଶନି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଗତ 7 କିମ୍ବା 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିବେଶ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତଥାପି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ଗଣନା କଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜନୀତିରେ ଆଦୌ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିବ, ଯାହାକି ଜୁନ୍ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରି ତାହା କରନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଶୁକ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ତଥାପି ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏହା ଟିକିଏ ସମୟ ନେଇପାରେ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 60ରୁ 70% ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାରର ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯିବା। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଲାଭ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବେ। କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା, ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଭେମ୍ବର 1 ପରେ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଦେଶରେ ରହିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସିରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଜୁଲାଇ 27 ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ବକ୍ରି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବକୁ କବଳିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛିଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।